प्रभु का शुक्र करते हैं अज की इस घड़ी लई, इस समय लई जिहदे विच अज असीं प्रभु की पवित्र उपस्थिति विच विराजमान हाँ, प्रभु की गलबात नूं सुन रहे हाँ। जदों असीं प्रभु की गलबात नूं सुनन दे लई अज समर्पित हाँ और मौजूद हाँ, जरूर है प्रभु की हजूरी दे विच अपने आप नूं ठीक ढंग नाल अर्पित करिए और परमेश्वर के वचनों नूं ठीक ढंग नाल ग्रहण करिए। अज तुसीं जिस भी हालात दे विच आए हो, तुहाडा परमेश्वर तुहानूं जाणदा है और इस वक्त जो तुसीं प्रभु की हजूरी विच हो, परमेश्वर ने तुहाडे जीवनां विच दखलअंदाजी कीती है, सिरां विच दखलअंदाजी कीती है, जानां विच दखलअंदाजी कीती है। पर हुण परमेश्वर तुहाडे मार्गदर्शन दे लई कुछ तुहानूं दसेगा जो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन तो बिना एक व्यक्ति सीधा साधा है और परमेश्वर के वचन नूं लैके एक व्यक्ति हुशियार होंदा है। और जिहड़ा तुहाडा विरोधी है वह शैतान है। वो की है, कौन है? उसकी विशेषता की है? शैतानी। हाँ जी, जिहड़ा विरोधी उसकी विशेषता की है? शैतानी है। उहदे कोल हुण शैतानी। तो प्रभु जी ने कहा तुसीं इस जमीन ते रहिंदे होए कबूतरां वर्गे भोले ते सप्पां वर्गे हुशियार होयो। तो प्रभु का वचन कहोतां दी किताब दसदा है तुसीं भोलिओ हुशियारी सीखो। यह जिहड़ी गल है अज हुशियारी सीखण दा टाइम है। हुशियारी की है? परमेश्वर का वचन। जिन्हों वचन ठीक ढंग नाल समझ आ जाता हुशियार हो जाता है। ठीक है जी, आमीन। स्कूल दे विच, कॉलेज दे विच पढ़ते समय हुशियार होंदा जिन्हों सिलेबस आ जाता है। तो चर्च दे विच हुशियार हो जाता जिन्हों कलाम आ जाता है। जिन्हों कलाम नहीं आता चर्च दे विच हुशियार नहीं होंदा। ठीक है जी, आमीन। चर्च में आपां नूं की आना चाहिए? कलाम आना चाहिए। ठीक है जी, आमीन। आप रोमियो की किताब नूं खोलांगे कुछ समा। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय उसका 22 वचन। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 22 वचन। असीं जाणदे तां हां भी सारी सृष्टि रल के हुण तक हौके भरदी है अते उहनूं पीड़ां लगियां होईयां हन। की पता है सानू? असीं जाणदे हां कि सृष्टि जिहड़ी आ की कर रही है? हौके भर रही है। तो की लगियां सृष्टि नूं? पीड़ां लगियां होईयां। पीड़ां लगियां होईयां। ये सृष्टि जिहदे विच असीं रहिंदे हां, ये सृष्टि हौके भर रही है और सृष्टि नूं पीड़ां लगियां होईयां हन। इस सृष्टि दे विच जिहड़ियां पीड़ां हन वो की है? इस सृष्टि दे विच जिहड़ियां पीड़ां हन वो की है? वो ते क्यों हन? इसलिए पीड़ां हन क्योंकि एक दिन सृष्टि परमेश्वर दे नाल जुड़ी हुई सी। पहला आदम, पहली औरत, परमेश्वर की पहली जनरेशन, मानव जाति की नींव। आदम अते औरत वो परमेश्वर नाल जुड़े हुए सी। आदम अते हवा परमेश्वर वर्गे सी। जद तक आदम अते हवा परमेश्वर वर्गे रहे तद तक सृष्टि जिहड़ी आ पीड़ा मुक्त सी। जदों आदमी अते औरत ने पाप किया उदों की हो गई? उदों सृष्टि नूं पीड़ा लग गई। पीड़ा लग गई। जिहड़ियां पीड़ा लगियां इस दुनिया दे विच साफ साफ दिखाई दे रही हैं। जो जनरेशन बधी आदम दी, की होया? आदम दे बड़े मुंडे काइन ने आदम दे छोटे मुंडे हाबल नूं कतल कर दिता। कितनी वड्डी पीड़ा है। प्रभु जी ने कहा काइन हाबल दी जिहड़ी लहू दी आवाज आ जमीन तो मेरे मुरे दुहाई दे रही है। ਇਹਦਾ मतलब की है? ਜਦੋਂ मारिया गया होगा कितनी पीड़ा हुई होगी ਉਹਨੂੰ? कितनी पीड़ा हुई होगी? बहुत पीड़ा हुई। जदों तक आदम ने अते औरत ने पाप नहीं सी कीता तद तक बलि प्रथा नहीं सी। बलियां चढ़ाने की प्रथा तद तक नहीं सी जब तक आदमी अते औरत ने पाप नहीं सी कीता। जदों आदमी अते औरत ने पाप किया बलि चढ़ाने की प्रथा फिर शुरू हुई। प्रभु ने जानवरों की बलि चढ़ाने के लिए आग्ञा दी। प्रभु ने यह समझाने की बंदे को कोशिश की, देख इंसान जिहड़ा तू पाप किया
तेरे सामने ये जीव, ये जानवर मारिया जा रहा, देख ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਦਾਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਕਿਦਾਂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਰਗ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਦੇਖ ਬਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਓ, ਬਸ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਿਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਬਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਹਲਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸ਼ੂ, ਉਹ ਪੰਛੀ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਬਿਲਕਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਲਹੂ ਵਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾ। ਇੱਕਦਮ ਥੋੜੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਣ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੜਫਦਾ ਫਿਰ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤੜਫਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੱਕ ਰਗ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਨ ਰਗ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਹੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਹੂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਸਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਲਹੂ ਸਣੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੜੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਵੀ ਲਹੂ ਸਾਰਾ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਤਾਂ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਮ ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਹ ਖੁੱਬੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਰ ਪਾਰ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਕਰੂਸ ਗੱਡ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਹਗੀਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। 19 ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਆਦਮ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜਾਂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਕਿਦਾਂ ਤੜਫਦਾ, ਦੇਖ ਕਿਦਾਂ ਬਿਲਕਦਾ, ਦੇਖ ਕਿਦਾਂ ਇਹਦਾ ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਆ। ਦੇਖ ਲੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈ ਗਿਆ, ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਡਰ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਪ ਛੱਡ ਦਊਗਾ, ਪਰ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਛਤਾਪ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਚੜਾਈ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਆ ਗਈ। और ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਹੈਕਲ 'ਚ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੜਾਵੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਮੰਦਰ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਔਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ।
ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਏਗਾ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੱਠ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੀੜਾਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਆ? ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਬਲ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ? ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਆਦਮ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰੰਜ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਰੰਜ ਹੋਇਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੋਈ? ਕੱਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੂੰ ਪੀੜਿਤ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਪੀੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਮਝਿਓ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਿਓ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਸਮਝਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪੀੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਲਾਂਭਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਲਾਂਭਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਅਜੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਚਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਹੌਂਕੇ ਭਰਦੀ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਆਮੀਨ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੀਆਂ? ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਭਰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਯਸ਼ਯਾਹ 53 ਅਧਿਆਇ ਖੋਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਯਸ਼ਯਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 53 ਅਧਿਆਇ। ਉਸਦਾ 4ਥਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਯਸ਼ਯਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 53 ਅਧਿਆਇ 4ਥਾ ਵਚਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਗਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਦੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ? ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ? ਗਮ। ਕੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੇ? ਸਾਡੇ ਗਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਉਹਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ। ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਉਠਾ ਲਏ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਖ ਕਿਹਨੇ ਉਠਾ ਲਏ ਸਾਡੇ? ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਮ ਯਿਸੂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਯਿਸੂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਤਜਰਬਾ ਆ? 100% ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ 100% ਕਰੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 100% ਲਾਓ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਦਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਕੋਈ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਕੋਈ ਹੁਣ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਫਸਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਫਸਦੇ? ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਸੁਣਦੇ ਆ? ਕਦੋਂ ਫੜ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਭੇੜੀਏ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਜੜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਜੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਜੜੀ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਆਜੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਆਜੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਆਜੜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਗਿਆੜ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਗਿਆੜ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਈਡੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ ਆਈਡੀ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਹੜਾ ਆਈਡੀ ਸੀ? ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਆਈਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਆਈਡੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਭੇੜੀਆ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਡ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਰਿਛ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਿਛ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੁਡਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਰਿਛ ਨਾਲ ਤੇ ਬਘਿਆੜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਜੜੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਜੜੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ, ਬਘਿਆੜ ਨਾਲ, ਇਹ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ। ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਆਮੀਨ। ਸਮਝਦੇ ਆ? ਸ਼ੇਰ, ਬਘਿਆੜ, ਗਿੱਦੜ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਪਾਪ ਕਰਨਾ। ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਖੜੇ ਰਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ, ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ, ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ। ਇੱਦਾਂ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰ ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੀ ਆ। ਇਕਰਾਰ ਠੀਕ ਕਰੋ।
ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲੋਗੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋੜ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਜਿੱਦਣ ਮਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲਣ ਦੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਗਮ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ। ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਠੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁੱਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟਦੇ, ਉਹਦੇ ਬੈਂਗਣੀ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਤਾਸੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਅਸਲਾਮ ਕਰਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆ। ਬਿੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿੰਨਿਆ, ਬੇਤਰਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚੋਂ ਲਹੂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਿਚੜਦਾ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਖਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਦਇਆ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਜੀਸਸ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਫਿਲਮ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹ ਫਿਲਮ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਭਾਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਦਿਖਾਓ, ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਹਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਖੀਆ ਮਨੁੱਖ ਸੋਗ ਦਾ ਜਾਣੂ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤੁਸ਼ ਜਾਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੁਖੀਆ ਮਨੁੱਖ ਸੋਗ ਦਾ ਜਾਣੂ, ਔਰ ਤੁਸ਼ ਘਟੀਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟੀਆ, ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨਾ, ਪੀੜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅਗਰ ਪੀੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਔਰ ਬੋਲ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਦੂਏ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬੋਲੂਗਾ, ਤੀਆ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੀਏ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੌਥੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਫਸੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ, ਫਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ हैं। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ हैं। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ? ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ, ਮਾਰ ਖਾਵਾਂ। ਜੇ ਪਾਪ ਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੂਗੇ। ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮੀਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਸ਼ਯਾਹ 53 ਅਧਿਆਇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਰੋਮੀਆਂ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਫਿਰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਰੋਮੀਆਂ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਫਿਰ ਖੋਲਾਂਗੇ, 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 26 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਰੋਮੀਆਂ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 26 ਵਚਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸ ਵਸਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਅਕਥ ਹੌਂਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਅਕਥ ਹੌਂਕੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਅਕਥ ਹੌਂਕੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਕਥ ਹੌਂਕੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਕਥ ਹੌਂਕੇ। ਅਕਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਥਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਥਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਹਿਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼, ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਆ। ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ अन्य भाषा बोल रहे ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂੰਗਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਝ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ 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 ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੱਲਣ ਦੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ? ਅੱਖ ਹੱਥ ਹੋਂ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਭਾਵ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀੜਾ 'ਚ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀੜਾ 'ਚ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀੜਾ 'ਚ ਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੀੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਪੀੜਾ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਲਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਨਾ ਫੜ ਲਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਨਾ ਫੜ ਲਵੇ। ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਲੱਗੀਆਂ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪੀੜਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੋਣੀ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ, ਅੰਦਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੀੜਾ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੀੜਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਾਂ ਤਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ, ਪਰ ਪੀੜਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਸੀ। 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 12 ਅਧਿਆਇ ਖੋਲ੍ਹਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੀਸਰੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ 7ਵੇਂ ਬਚਨ 'ਚ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਚੋਭਿਆ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੂਰੇ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਭਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਰਥਾ ਨਿਰਬਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ, ਮਿਹਣਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਤੰਗੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ, ਸੰਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਮਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਦੇਖੋ ਪੌਲਸ ਪੀੜਤ ਆ,
ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਘਟੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਬੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੀੜਾਂ ਝੱਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪੀੜਾਂ ਝੱਲਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੀੜਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਦੇ। ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਦੇ, ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਲਿਖੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਲਿਆਉਣੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਭੁੰਨਣੇ ਤਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਲੋਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਾਣੇ ਚੱਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾਣੇ ਨਿਆਣੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਕਣਕ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਗੁੜ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੌਪਕੌਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆ ਕੱਚੇ ਦਾਣੇ ਲੋਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੱਚੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਦਾਣੇ ਖਾ ਲਾ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਭੁੱਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਜੇ ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਔਖੇ ਆ, ਇਹ ਭੁੱਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, 2-4 ਮੁੱਠਾਂ, ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਣੇ ਸਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪਚਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਵਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪਚਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਟੇਸਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੌਲਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਸੀ,
ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਤਾ, ਫਿਰ ਅਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪੀੜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਪੀੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਧ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੀੜਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ? ਜੇ ਪੀੜਾਂ ਹੀ ਨਾ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਕਣਾ? ਪੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਲ ਆ, ਫਲ ਜੇਕਰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਲੈਣਾ? ਪੱਕਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਲ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਸੁਣੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪੀੜਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਪੀੜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਜਾਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮੀਨ। ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀਆਂ? ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਭੁੰਨਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਡਿੱਗਣਾ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਭਟਕਣਾ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨਾ, ਪੀੜਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਚੁੱਕਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਲੈ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੀੜਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮੀਨ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੀੜਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਇਹੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਔਖੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਸ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਈ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਾ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਾ ਲਈ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਰਾ ਲਈ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਈ ਆ ਉਹਨੇ, ਕਰਾਈ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਣਾ।
क्योंकि उन्हें तो सानू आने वाली जगह ते रखना, कक्कों होले ते पानियों पतले रखना। यही कह रहा, कहता हदों बाहर कदे फुल ना जावां, इसलिए कंडा खुब गया। कहता मेरे जो हवा भरदी नाल ही कहता ऐ हवा निकल जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगे जो स्कूले पढ़ते होंगे ना, पता नहीं होंगे कितनी हवा भरनी साइकिल च, भरी जानी होंगे, दौड़ूगा बहुत साइकिल, वो फट ही जाता सी। इदा ही मेरे भैन भाईओ, अज तुहाडे हवा भरन वाले भी हैगे आ, जिहड़े कहते तूं किते बंदा, ओहो तेरे वर्गा तो है ही, देखिया ही नहीं कदी जिंदगी च। उन्होंने कहो भरावा जान दे, मेरी कदे टूबे ना पाड़दी, नाल टायर का भी नुकसान ना करदी। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा कि मेरी ना तू मेरी ट्यूब भी पा दे, मेरा टायर भी पाड़ देना तू, मैनू भरावा यात्रा कर लैन दे। पैंचर हो गया खड़ा रहना, पटाका हो गया तो किसी लियाण भी नहीं आना। अज गल सुनो, गल सुनो, थोड़ी बहुत होंदी रहे तो वधिया। हालेलुया। तो जो हो जाती है ना तो गुस्सा ना करया करो, धन्नवाद करया करो परमेश्वर का। पीड़ा है, ये पीड़ा ही है बेइज्जती, पर गल ये आ ठीक तो रह जाएंगे। हाँ जी, हालेलुया, ठीक तो रह जाएंगे ना। इसलिए मेरे भैन भाईओ, एक गल समझ जाओ कि साडियां पीड़ा यीशु मसीह ने अपने ते ले लियां, तो उन्हें कांड नहीं कोई छड्डी, कसर नहीं कोई छड्डी। ठीक है जी, आमीन। उन्हें साडियां पीड़ा अपने ते लेंदे समय कोई कसर। अपने ध्यान रखो, ये सारा कुछ ओदे लई आ। इज्जत मान महिमा समर्था जे ओदी है ना, तो जे तुहाडी बेइज्जती हो गई ओदे करके, ये भी ओनू ही दे दो, ये तुहाडे तो नहीं सामभनी, ना मेरे तो सामभ होनी। ये सामभण वाली चीज़ है किते, ये नहीं सामभ हुंदी, ये तो फैला दो बंदे नूं, फाड़ दो, छड़ दो, इनू दे दो ओनू ही। ओनू कहा प्रभु तेरा ही काम है, ये तू ही सामभ सकदा इनू, बेइज्जती नूं भी, ये भी प्रभु तू ही लै ला, ये भी साडे तो नहीं रख होनी। समझदे गल? आमीन, हालेलुया। फिर जिहड़ियां पीड़ां हैगियां ना, पीड़ां तुहानूं च स्वाद आउण लग जाना। पौलुस नूं आ गया, हाँ जी, पौलुस नूं ते तुहानूं आ जाना, जे समझ लग गई गल, स्वाद आ जाना। और तुसीं फिर गुलाम नहीं रहना, यीशु दे नाम विच आज़ाद होके चलना अगे। इसलिए अज एक गल नूं सुन लो, मसीही जिंदगी एक व्यवहारक जिंदगी है। ठीक है, किहड़ी जिंदगी है? व्यवहारक। व्यवहारक का मतलब तुहाडा व्यवहार एट प्रेजेंट की है, इस वक्त तुसीं की व्यवहार कर रहे हैं, तुसीं की सोच रहे हैं, की बोल रहे हैं, की कर रहे हैं, की तुसीं लोकां नाल तुहाडा जो भी मेल मिलाप मिलवर्तन है, वो आ मसीह जिंदगी। किताबां जिन्नियां मैनू मरनी पढ़नियां आ जान, बाइबल भावें सारी आ जाए, कित्थे की लिखिया मैनू पता लग जाए, प्रचार मैसेज मैनू सारे आ जान, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि मैं मसीही हैगा, नहीं। मसीही ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मसीह ਦੀ सूरत ਆ। आमीन। ਤੇ ਪੌਲਸ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਜੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੀੜਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੀੜਿਤ ਆ और परमेश्वर के पुत्रां के प्रकाश उन्होंने उड़ीक रही है। और जो पीड़ित सृष्टि बच्चे आप रह रहे हैं, पीड़ा आपां भी लगदियां समय समय जो आप मसीह नूं मनते हैं। पर एक गल ये आपां नूं इस गल का 100% विश्वास, इत्मीनान और चैन आ कि साड़ियां पीड़ा यीशु मसीह पहले ही लै चुका। आमीन। इसलिए जिन्नियां भी पीड़ा तुहाडे उत्ते आण, वो तुसीं अपने उत्ते नहीं रखणियां हैगियां। आमीन। वो कित्थे रखणियां? कित्थे रखणियां? बोलो भैणों। हाँ जी, बोलदियां नहीं। कित्थे रखनियां भाईओ? कित्थे रखनियां पीड़ा? कित्थे रखनियां? बड़ा हौली जिहा बोलदे हैं। हौली बोलिया करो, जो लड़ाई झगड़े वाला टाइम हुंदा उत्थे बोलिया करो हौली जिहा।
ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੌਲੀ ਦੇਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਦੇਣਾ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਚੌਥੇ ਪਿੰਡ ਵੀ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਦੇਣਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੀੜਾਂ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖੁੰਬ ਠੱਪ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਢੀਠ ਬੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਢੀਠ ਆ ਬੰਦਾ, ਸੱਚੀ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਲੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੀੜਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮੀਨ। ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀੜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲਣਾ, ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਠੀਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਮੀਨ। ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪੀੜਾਂ ਅੱਜ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਲੀਸਿਆ 'ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਸਟਬਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੂੜਾਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੂੜਾ ਘਰ ਦੇ ਕੂੜਾਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੂੜਾਦਾਨ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਕੂੜਾਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੂੜਾਦਾਨ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਭਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੂੜਾਦਾਨ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੂੜਾਦਾਨ ਵੀ ਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੈਗੇ ਕੂੜਾਦਾਨ, ਸਮਾਨ ਇਹ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਕੂੜਾ ਕੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਥੇਰਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਹੋ ਵੀ ਲੈ ਵਧੀਆ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੈੜਾ, ਇਹ ਕਿਸਨਾ, ਇਹ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਓਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਉੱਥੇ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਮੈਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧ ਰਵੇ, ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਸੁਗੰਧ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨੀ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਉਹ 2-4 ਘੜੀਆਂ ਖੜ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਨਹਾਇਆ ਧੋਇਆ ਕਰੋ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗਾਂ ਡਰੇਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਾਂ ਬਹਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਯੈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, 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 ਤੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੀੜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ
ਪੀੜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਪੀੜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੀ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਪੀੜਾਂ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਪੀੜਾਂ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਪੀੜਾਂ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਪੀੜਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਇਹ ਪੀੜਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਪਾਏ ਜਾਈਏ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਰੀ ਰਹਿਣ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿਣ, ਹਲਕੇ ਰਹਿਣ, और यीशु के नाम में आजाद रहन। यीशु के नाम पवित्र आत्मा ना भरे रहन, प्रभु तेरे आनंद नाल भरे रहन और हर चीज़ नू ठीक डाइजेस्ट कर सकन। प्रभु जिदा असी बहुत कुछ खाते हैं, उन्होंने चीज़ों जो पाचन क्रिया में जांदियां हन, बहुत सारे मल त्याग होंदे हन प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह नासरी इस रीति नाल ही रवे प्रभु जी। ए खुदाबंद तेरा बड़ा जलाल होवे प्रभु यीशु नासरी, तेरा जलाल होवे, जलाल होवे, जलाल जार कर परमेश्वर। तेरे हर एक बेटे बेटे नूं बख्श दे परमेश्वर, कि सब प्रभु पीड़ा नूं ठीक ढंग नाल समझ सकन और खुदावन पीड़ित ना रहन, बल्कि खुदावन वो पीड़ा तेनू दे के होर अगे पाई पैणा दी मदद करने लई तुर पैण और प्रभु चेले बन के अगे चलन और खुदावन जिम्मेवार बन के अगे बढ़न, तेरे पवित्र नाम की महिमा करते हुए अगे चलन। जमीन की हर असीस, आसमान की हर बरकत 100% होवे और यीशु मसीह नासरी दे शक्तिशाली नाम विच पूरा जलाल जार होवे। किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा। ये सारियां दुआ बेनतियां प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम च अधीन होके धन्नवाद सहित मंगदे हां। आमीन, 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 आमीन। प्रभु तुहानूं बरकत देवे, खुदा दा जलाल तुहाडे नाल बने रहे।